اگر اب بھی ہمارے مسلمان بھائی بیدار ہو جاتے ہیں اور پرزور انداز میں اس بل کی مخالفت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑی مصیبت جو مسلمانوں پر آنے والی ہے یہ ٹلتی ہوئی نظر آئے گی، اور مسلمانوں کی ہزاروں کروڑوں اربوں کی وقت کی سمپتی محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، ایک بہت بڑی مصیبت مسلمانوں کے دروازے پر آ کر دستک دے رہی ہے۔ جی ہاں، وقف بورڈ امینڈمنٹ بل۔ یہ بل کیا ہے اور اس میں کیا ہونے والا ہے اور مسلمانوں پر کیسی مصیبت آنے والی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری ٹاپکس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش بس اتنی سی ہے کہ میری پوری بات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ حضرات محترم، گزشتہ کچھ دنوں سے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، وقف بورڈ بل کے نام سے ایک کالا قانون پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس بل میں ہوگا کیا؟ اس بل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ کے تحت مسلمانوں کی جتنی سمپتیاں ہیں، جتنی جائیداد ہیں، چاہے وہ مدارس کی شکل میں جہاں پر قائم ہے یا مساجد قائم ہے، خانقاہیں قائم ہیں، جو بھی اس طرح کی ہماری عبادت گاہیں یا ہماری مقدس مقامات وقت کی جگہ پر قائم ہیں، تو سرکار یہ بل پیش کرنا چاہ رہی ہے، یہ بل پاس کرنا چاہ رہی ہے کہ وقف کی ساری سمپتی حکومت کے انڈر میں آ جائے۔ اصل میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس حکومت کی سازش ہمیشہ سے رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے بس پریشان کیا جائے اور ان کو اتنا ظلم و تشدد کا شکار بنا دیا جائے کہ یہ مجبور ہو جائیں۔ جی ہاں ناظرین محترم، اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے وقف بورڈ امینڈمنٹ بل۔ تو اس بل میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جتنے بھی وقف کی جائیداد ہے اس کی جانچ کی جائے گی، اور جانچ پڑتال کے بعد یہ اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور یقین جانیں، خدا نخواستہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ سے جتنی وقف کی سمپتیاں ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، وہ ایک کے بعد دیگرے ساری نکلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس تعلق سے ایک مسلم ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے بہت اچھا بیان اور مسلمانوں سے کچھ ریکویسٹ کی ہے۔ آئیے پہلے اس بیان کو ہم سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے تعلق سے میں کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ خورشید عالم اس ملک کے ان 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جو بڑی چین کی نیند سو رہے ہیں۔ وہ چین کی نیند سو رہے ہیں اور ان کے دروازے پر ایک مصیبت آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس بار یہ مصیبت وقف امینڈمنٹ بل 2024 کی شکل میں آیا ہے۔ بی جے پی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں موجودہ وقف ایکٹ میں بدلاؤ کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا ہے۔ کیا ہو جائے گا اگر یہ بل پیش ہو گیا تو؟ کیا ہو جائے گا اگر یہ بل ایک قانون بن گیا تو؟ اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے تو آپ یہ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کی جو وقف جائیداد ہے، وقف اللہ، ایسی جائیداد جو ان کے پوروجوں نے اللہ کے راہ میں دے دیا، اس جائیداد سے، اس ملکیت سے لوگوں کا بھلا ہو، اس قوم کا بھلا ہو، اس دیش کا بھلا ہو، ایسے جائیداد پر سرکار کی نظر ہے۔ اس بل کے قانون بننے کے بعد ہماری ہزاروں لاکھوں مسجدیں، ہمارے خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہماری قبرستانیں اور بہت سارے جو ملی تنظیمیں ہیں، ان کی جائیداد کو آسانی سے سرکار ہڑپ لے گی۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بی جے پی کی کیندر سرکار نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک ایسا بل پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے بے شمار بل پیش کیے جا چکے اور وہ آسانی سے قانون بھی بن گیا، لیکن مسلمان کچھ نہیں کر پائے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار اس بل کو قانون بننے سے ہم روک سکتے ہیں۔ جب یہ بل پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا تب اپوزیشن نے بہت ہی زبردست طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں ریکمینڈ کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بل قانون بننے سے رک گیا ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا پاز لگا ہے۔ اب ہم اسے قانون بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جس طریقے سے ڈیموکریسی میں ہر ایک ووٹ کی قیمت ہے، اسی طریقے سے اس پورے معاملے میں ہر ایک عام آدمی کی رائے کی قیمت ہے۔ جب اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے عام آدمی سے رائے مانگی ہے۔ جو کام بھاجپا سرکار کو، بی جے پی گورنمنٹ کو پہلے کرنا چاہیے تھا، سارے اسٹیک ہولڈرز کی رائے لینی چاہیے تھی، جن کی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بھلائی کے لیے بل لایا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ ہماری جڑوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ کے سامنے ایک نوٹس آیا ہوا ہے
13 सितंबर तक आपको अपनी राय देनी है। क्या 20 करोड़ मुसलमान में से 50 लाख भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी राय को ईमेल के ज़रिए, ख़तों के ज़रिए, एक डेलीगेशन के ज़रिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकें? हम जानते हैं कि ये पूरा काम बहुत ही टायरिंग है। आप कैसे एक मेल को बनाएंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे। हमने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। हमारे पास एक खाका तैयार है। उस खाका में हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से, हम क्या कहना चाहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर लिंक को फॉलो कीजिए और ये लिंक आपको आपके ईमेल बॉक्स तक ले जाएगा। वहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ मेल भेज सकते हैं, अपने एहतजाज को, अपनी राय को दर्ज कर सकते हैं। 20 करोड़ में से 50 लाख ये काफ़ी होगा इस बिल को यही ख़त्म करने के लिए। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, ना सिर्फ एक क्लॉज, ना कि 2 क्लॉज, बल्कि पूरा का पूरा बिल। जब JPC ने नोटिस जारी किया तब बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने क्लॉज की आपत्ति जाहिर की, क्लॉज में कमियां ढूंढी, लेकिन हम पूरे बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। और ऐसी मांग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल है लेजिस्लेचर के इंटेंट की। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री देखी जाए, वो चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो या फिर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, एंटी कन्वर्जन बिल हो, सब के सब बिल में लेजिस्लेचर के इंटेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। इस बार हम इस पूरे बिल को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एक तारीखी मस्जिद के गिरने का गम हम आज तक अपने सीने में लिए बैठे हैं, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, कितने मदारिस, कितने खानकाहें और कितनी कब्रस्तानें हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए, उसमें जो खाका बना हुआ है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर कीजिए, अपनी राय को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुँचाइए ताकि इस बिल को पास होने से रोका जा सके। और मेरी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। हजरात मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि आपने पूरी वीडियो का मुलाजा कर लिया होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप ये ना सोचें कि बिल पास हो गया है, बल्कि ये बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 13 सितंबर तक की मोहलत मांगी है। अब इस 13 सितंबर के अंदर ये देखा जाएगा कि मुसलमान इस बिल के अगेंस्ट है या इस बिल के सपोर्ट में है, ये देखना चाहती है। तो वाकई में अगर 13 सितंबर तक मुसलमानों की बड़ी तादाद ने, और मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान में तकरीबन 20 से 25 करोड़ मुसलमान आबाद हैं, तो बिलाशुबा अगर अब भी हमारे मुसलमान भाई बेदार हो जाते हैं और पुरजोर अंदाज में इस बिल की मुखालफत करते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बड़ी मुसीबत जो मुसलमानों पर आने वाली है ये टलती हुई नजर आएगी और मुसलमानों की हजारों करोड़ों अरबों की वक्त की संपत्ति महफूज हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आपको करना वही है जो वकील साहब ने बताया है, स्कैनर है या फिर वेबसाइट है, ईमेल ID है, तो वहां पर जाकर बस आपको इस बिल के खिलाफ अपनी बात पेश करनी है, क्योंकि JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने यही कहा है कि अगर 13 सितंबर तक मुसलमानों की बड़ी तादाद ने इस बिल की मुखालफत कर दी तो इसको रद्द कर दिया जाएगा। और बड़ी तादाद के लिए 20 करोड़ होना भी कुछ जरूरी नहीं, बल्कि 20 करोड़ मुसलमानों में से अगर 15-20 लाख बल्कि 50 लाख मुसलमानों ने भी, 1 करोड़ मुसलमानों ने भी इसकी मुखालफत कर दी तो इंशाअल्लाह ये बड़ी मुसीबत जो मुसलमानों पर आने वाली है वो टलती हुई नजर आएगी। इसीलिए मैं अपने तमाम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया से, मुसलमान भाइयों से इस बारे में गुजारिश जरूर करूंगा कि आप पुरजोर अंदाज में इस बिल की मुखालफत करें। आपके फ्यूचर के लिए, आपकी इबादत गाहों के लिए, आपके मदारिस, आपके खानकाहों के लिए इसमें बहुत बड़ा फायदा पोशीदा है। और जो हुकूमत ये कह रही है कि नहीं इसमें तो हम फकत जांच करेंगे और हमारा मकसद ये नहीं है, ये सारी बातें झांसा देने वाली बातें हैं, इसके चंगुल में न आए बल्कि अपना अच्छा और बुरा खुद सोचें और सोचने के बाद आप खुद फैसला करें कि आपको क्या करना चाहिए। तो बहरहाल मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि इस बिल की मुखालफत करें जिस तरीके से आपने इससे पहले NRC वगैरह की मुखालफत की है। तो आपको बस ये साबित करना है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान हमारा मादर वतन है, हमें यहाँ पर रहना है, हमें अपनी इबादत गाहों के साथ रहना है, हमें अपनी वक्फ की संपत्तियों की हिफाजत भी करना है।
اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پازیٹیو سوچ عطا فرمائے اور جلد از جلد اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔